ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേറെ സ്ഥലത്ത്. ഹായ്. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ബെന്നി ജ്യൂസ്, ഹോട്ട് വാട്ടർ, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഗ്രേപ്പ്, മുളപ്പഴം, കുറേ ഷീറ്റ്സ്, ഐസ്, പോർക്ക്, ഓംലേറ്റ്. ഇന്ന് ഓംലേറ്റ് ഇങ്ങനെ, ഇന്നലെ ലൈവേന്നു. പൊട്ടട്ട പുഴുങ്ങ, സലാഡ്സ്, മഷ്റൂംസ്, ചിക്കൻ കറി, പനീർ കറി, സോസേജ്, ക്രീംസ്, സൂപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. സലാഡ്സ്, ബ്രെഡ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ദാസേട്ടൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും മലകളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഫുൾ ഐസുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാമല്ലോ. ഒരാൾ വീണ് ഐസെന്ന് അതിങ്ങനെ വെക്കാം, ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സ്ലിപ്പായിട്ട് അയാൾ വീണ മാതിരി നമ്മളും പോവും. ഇങ്ങനെ നടക്കുക. പോലീസ് വണ്ടി, പോലീസിയ. അങ്ങനെ സൂര്യനെല്ലാം ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബസ്സെത്തി. ഇലക്ട്രിക്കൽ ബസ്സാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഇതുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനെ വെളിഞ്ഞു പോകുന്നത്. പക്ഷെ ലൈന് മാറിയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുള്ളത്. ഒരേ ലൈനിൽ സെയിമിൽ പോകണം. ഇത് വിത്തൗട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലാണ്. थर्ड लेवल तक अभी तक उतर जाने के बाद पता चलेगा. थर्ड लेवल पे ही जाएंगे, ठीक है. लेकिन काफी जो व्यू है यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है. मतलब माउंटेन वैली को हम क्रॉस करते करते स्की रिसोर्ट को देखते देखते हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक हम वहाँ पे जाते हैं. ठीक है. थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सेफ्टी के रीजन पे. ये जो ब्लैक आइस जिसे बोलते हैं, मतलब ये जो अभी जो रोड पे जो आइस है, ठीक है ना, ये जम के स्लिपरी हो जाती है. ठीक है. तो इस टाइम पे कैसा होता है कि हम ना पैर रख के फिसल जाते हैं. बहुत जगह पे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं. कल देखो, कल मैंने अनाउंस किया और ये गिर गई. ठीक है. तो ऐसा सब होता है. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए जब भी आप उतरोगे नीचे ना, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, आगे के पैरों पे चलते हैं. आगे के पैरों पे नहीं चल के हमारा जो टो होता है पीछे का, उसको पहले धंसना है और उसके ऊपर चलना है, ताकि हमारा जो प्रेशर था बॉडी का ना, वो पीछे की तरफ आ जाता है और फिसलते नहीं है. Good morning. How was your breakfast? It's the heart of Almaty. It's a mountain, yeah? Shambulak Ski Resort. Shambulak Ski Resort actually existing from 1954. 1954 government made this resort as a ski resort. Before also people used to do skiing there because it was a hills like it was a mountain, yeah, that's the reason. But later on they started to develop, and 1972 they built skating rink, Medio. Medio is the name of the skating rink. When we go in the cable car, in the down you can see the biggest skating rink, because we were having a lot of Olympic games also in USSR time also. It was very famous skating rink was. Later on, 1997, they put Austrian cable cars. So these cable cars are the safest cable cars, and they are having renewal every year, like 2 times in a year, for winter season and for summer season. So now when we go, we can see teen level here. Yeah, teen level. When we reach, we will be in the parking 0 level. 0 level, I will distribute the tickets to you. Don't lose your ticket. This ticket for the Vapas also. Same ticket for all the levels and the Vapas same ticket. When I distribute, I will give each person one ticket.
After that, from 0 to first level will be 25 minutes inside the cable car. 25 minutes we are reaching first level. First level, the most happening level, because in the first level there is a lot of coffee shops, restaurants, drone video and photo shooting areas, washroom also. 0 level also they have one washroom. So first level will be 2,500 meters from sea level. One cable car, 8 people can sit in one cable car. Maximum 8 people can sit. We will see the queue. If there is no queue, we can sit 6-5 people also. Yeah, as your convenient, we will do there. So when we reach first level, after that immediately we need to go to second level. Second level will be 2,850 meters. Second level is a 15 minute from first to second level. Only closed cable car, okay? Closed cable car only we will sit. Open one for ski people. Open cable car don't sit in the open. There is a between open cable cars also. There is a closed cable cars. The only closed cable car we have to sit. So we reach second level. Second level just will be some drone videos they are making and the photos. One washroom is there. That's it. Then immediately go to third level. Third level is the last level, 3,200 meters from sea level. Third level may also you can make some like drone videos also available. Yeah, yesterday someone was asking about that. We will see which view will be better. For that, any place you can take as you wish. They have also a lot of photographers also. One washroom is there. That's it. Each reaching third level. 1 hour come back. ഉണ്ടായിൻ്റെ ബിൽഡിങ് യൂറേഷ്യൻ ബാങ്ക് BYD. ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഫോബ്സ്. ക്രിസ്മസ് ട്രീൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഫുൾ ഐസും ഉണ്ട്. कुछ नहीं है, only TV tower. View Kokto Bay that we will discuss. Almaty itself 700 from sea level. ഐസും ഉണ്ട് ഇല്ലെല്ലാം മരത്തുമേലും. നല്ല ചെറിയ വെയിലും വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പാണ്. കാറിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഫുൾ ഐസും ഉണ്ട് ഇല്ല.
അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് ശംഭുലാക് മൗണ്ടൻ റിസോർട്ടിലേക്കാണ്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 45 മിനിറ്റോളം ദൂരമുണ്ട് ശംഭുലാക് മൗണ്ടൻ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങളിപ്പം ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ബസ്സല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ ടാക്സികളും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് കാറുകളും ഇതെല്ലാം പോകാനും അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള സീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ റോഡ് സൈഡിൽ മുഴുവൻ മഞ്ഞായിട്ട് മൂടപ്പെട്ട്, ഇപ്പോൾ വണ്ടി പോകുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലീനാണ്. 2 സൈഡും മല പോലെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കൂടിയിരിക്കുകയാണത്. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങുകളും, അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന പൈപ്പുകളൊക്കെ ഗ്യാസിൻ്റെ പൈപ്പുകളാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി. പാർക്കിങ്ങിൽ ചാർജസ് ഉണ്ട് പാർക്കിങ്ങിന്. കുറേ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ആണ്. 3-4-5 പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയറിലായിട്ടാണ് പാർക്കിംഗ് ഉള്ളത്. ഇതൊരു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്നോ വീണിട്ടില്ല. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം ഫുള്ള് സ്നോ ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ശംഭുലാക് മൗണ്ടൻ റിസോർട്ടിലെത്തി. ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മലമുകളിൽ തന്നെ ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും തന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ -20 വരെ പോകുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത്. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 3 സ്റ്റേജ് വരെ പോകാൻ പറ്റും. ടിക്കറ്റ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് 10,000 ടെങ്കയാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കയറേണ്ടിക്കലും സ്കാൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളെ കൈമ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിന് തേർഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡിലും എല്ലാം ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളും വാഷ്റൂംസും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൗണ്ടേഴ്സ്, ടീ ഷോപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. താഴത്ത് പോയിട്ടൊരു റോഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടിയോ മുകളിൽ വരെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലെത്തി. മുകളിൽ കേബിൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സീനാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ടൈപ്പ് കേബിൾ കാറുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്ലാസ് കവർ ചെയ്ത കേബിൾ കാറും, രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണുള്ളത്. മുഴുവൻ ഐസ് കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ശംഭുലാക് മൗണ്ടൻ റിസോർട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, അൽമാട്ടിയിൽ. നമ്മളിവിടുന്ന് ഇനി 2 ലെയർ കയറണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് സെക്കൻഡ് കയറണം, സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തേർഡ് കയറണം. ഞങ്ങളിപ്പം മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണുള്ളത്. ചുറ്റുപാടും മഞ്ഞുകൾ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷിംബലർ
മൗണ്ടൻ റിസോർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഷിംബുലാർ മൗണ്ടൻ റിസോർട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് പോകും, അവിടുന്ന് തേർഡ് ലെയറിലേക്ക് പോകണം. സെക്കൻഡ് ലെയർ അവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകും, തേർഡ് ലെയറിലേക്ക്. സ്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഷോപ്പുകളിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് പോകുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക്. ചിമ്പുല ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡിൻ്റെ 2295 മീറ്റർ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബ്സേഷൻ 2831 മീറ്റർ. देखो क्या क्या पहने हुए लोग ने, देखो ग्लव्स पहने हैं, कैप पहने हैं. देखो ऐसे थोड़ी लोग स्नो में जाने देंगे. देखो वो कैसा लड़का खड़ा है ऑरेंज. अच्छा ദൂരെ തലമാട്ടി ടൗൺ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് നിന്നുപോയി, എല്ലാം നിന്നുപോയി. എന്താ അറിയില്ല, ഇലക്ട്രിക് പ്രശ്നം എന്താ അറിയില്ല, ഫുള്ള് നിന്നുപോയി പെട്ടെന്ന്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് തേർഡ് പോയിന്റ് പോകണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെത്തി. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ് താഴത്തെ സ്റ്റേജിനേക്കാളും കുറേ കൂടുതലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന കണക്കണം മഞ്ഞ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറേ സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് പോവുക. സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് താങ്ക് യു. മൂന്നാമത്തെ 2-3 പോകണം. മൂന്നാമത്തെ അടുത്താന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തി. ഫുൾ സ്പീഡിൽ സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തേർഡ് ലെയറിലെത്തി. ഇത് ഏകദേശം ആകാശത്തോട് ഇങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും മഞ്ഞുമലകൾ. കുട്ടികൾ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരും ഇതിനകത്തുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മഞ്ഞുകൾ കൊണ്ട് മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ചൂട് തീരെ തട്ടുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യനെ നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്താണുള്ളത്. തിരിച്ചു വന്നു. രാജകീയമായ യാത്രയും ഇവര് സ്കേറ്റിംഗ് ടീം ഇങ്ങനെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ ദിലീപായി മാത്രം ഒറ്റ
ഇതാ വണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് പോകണം. താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. സീറ്റെല്ലാം നല്ല എന്താ പറയാ അടിപൊളി അല്ലേ? പൂച്ചക്കുട്ടീൻ്റെ തോല്. നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇരുപതല്ല പയമ്പരിയും ബോണ്ടിയും ഉണ്ടോ നോക്കിയാ? പയമ്പരിയും ബോണ്ടിയും കിട്ടുമോ നോക്കിയാ? കുറേ രസമുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം. ഇതില് ഇത് പണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാറ്റിങ്ങിന്റെ സ്റ്റേഡിയം പോലും പണ്ട് USSR കൂടെയല്ലേ എല്ലാവരും. Я не заберу твою игру вот эту. Загибаешь свою сторону, и пока у тебя шарик не скатился, ты должен придумать животное, которое еще не было. Ты говоришь там собака. ആറെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ കുറേ കൊല്ലായിട്ട് ഡോറും തോന്നിട്ട് Не надо мне в лицо, നിൽക്കുന്നു. пожалуйста. А как сок? പണ്ട് будет, ഒളിമ്പിക്സ് помнишь? നടന്നത് ഇവിടെ. А как будет яблочный сок? Apple juice. Молодец. А как будет апельсиновый сок? റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. വീടല്ല എല്ലാം റിസോർട്ടാ. No. No. Native. ഐശ്വര്യമായിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് മുകളിലൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ താഴോട്ടൊന്ന് സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഐശ്വര്യ വെള്ളമായിട്ട് Закладывала уши. Запад. പാർക്കിംഗ്. മുകളിൽ പോയ ആൾക്കാരെല്ലാം പാർക്കിങ്ങിനെല്ലാം നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ഥലത്ത് മൂന്നര മണിയായിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് വീഴ്ച വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ റിട്ടേൺ പോന്നു. ഹെവി ഡൗൺ ഫോള്. എൽമാട്ടി മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്സ്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഭാഗം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ. കമൻസ് കമൻസ് വായിക്കണം. ബൈ.